इंटरनल परीक्षा पाई बहुत इम्पोर्टाट जोटा कि पिंगलार अभिसार ए पिंगलार अभिसार लिखिंट राधा मोहन गढ़ नायक आउ 2 मार्किया 3 मार्किया प्रश्न गुड़िक आम आलोचना करवा जोटा कि बहुत इम्पोर्टाट तुम मानक पाई। प्रथम प्रश्न एठी समस्ते मन रखंतु एवं ध्यान देकी शुणंतु। प्रथम प्रश्न पिंगला आपणा प्राणर आकुल पिपासा किपरि भूलिब बोली मने करिछि नहीं आउथरे पढ़ी दउछि। पिंगला आपणार बा निजर प्राणर आकुल पिपासा किपरि भूलिब बोली मने करिछि। दिव्य चेतना माने भगवानकर चेतना आसिला परे पिंगला ज्योत्स्ना निशिरे बा ज्योत्स्ना रातिरे पुलकित प्राणरे प्रिय बंधुंकर हास सुधा पान कला परे आपणा प्राणर आकुल पिपासा भूलिब बोली मने करिछि। प्रिय बंधु किए ना प्रिय बंधु हेउचंती भगवान एठी नहीं। नेक्स्ट प्रश्न सन्यासिनी पिंगलार जीवन धारण किपरि हेबो बोली कवि वर्णना करिसंती। सन्यासिनी पिंगला दिव्य चेतना लाभ कला परे बा भगवानक चेतना लाभ कला परे जगतर बंधु जी जगतर बंधु किए भगवान से जगतर बंधु प्रियतमंकर स्वप्न देखु देखु से आखि बुझीदेवे बोली कवि वर्णना करिसंती। केते सुंदर कथा नहीं। नेक्स्ट प्रश्न पिंगला काहींकी निजकु सर्पिणी बोली कहिछि। निजकु सर्पिणी बोली काहींकी कहिछि। पिंगला मनरे अनुशोचना आसीथिबारु से मने करिछि अमृतर संतान होई से धरापृष्ठ को आसीथिले नहीं। अमृतर संतान होइकरी से धरापृष्ठ को आसीथिले भी सर्पिणी परी सृष्टि रे विषम विष ढाड़ी देछि किए ना सेई पिंगला तेणु निजकु से सर्पिणी बोली कहिछि। नेक्स्ट प्रश्न मधुर मुरलीर स्वर रे किए काहाको काहींकी डाकुथला। मधुर मुरली मधु माने मिठा मधुर मुरली स्वर रे पिंगला जीवनर प्रियतम किए ना भगवान। जीवनर प्रियतम पिंगला को कलुष कालिमार मुक्ति देवा पई डाकुथला। विश्व परसमणि बोली कवि काहाको कहिसंती। विश्व परसमणि बोली कवि पतित पावन माने पतित पावन अर्थात पतित मानक जे कौन उद्धार करे पतित पावन जगत बंधु भगवत सत्ता को बा भगवान को कहिसंती। कारण तांकरी स्पर्श रे पिंगलार कालिमा दूरेई जाई से पवित्र होई जिवो। पिंगला काहींकी पीरतीर अभिनय करिवो नाही बोली कहिछि माने आउ पीरतीर अभिनय करिवो नाही। पिंगला जीवन रे आध्यात्मिक उत्तरण हैला परे माने भगवान आसिला परे भगवान बा आत्मज्योति जलिला परे से बारवधूर जीवनरू दूरेई जाइछि। जो बारवधू बेश्या जीवन माने चलीथिला ताटो दूरेई जाइछि एवं आउ काहा पाखरे पीरतीर अभिनय करिवो नाही बोली कहिछि। रिक्त मोर सुक्ति गौरवे फलिछि मुक्ता फल केउ प्रसंग रे कहा जाइछि। पिंगलर आध्यात्मिक उत्तरण हैला परे ता मनरे आशार संभावना देखा देछि तेणु से निजर उन्नति कथा विचार करिछि। एही प्रसंग रे रिक्त ए मोर सुक्ति गौरवे फलिछि मुक्ता फल बोली कहा जाइछि। पिंगलार चेतना जागृत हेबारु से आउ कोन लोड़ा नाही बोली कहिछि। पिंगलार चेतना जागृत हेबारु से आउ बेलास कुंज किंबा चारु चित्रशाला लोड़ा नाही बोली कहिछि। पिंगलार जीवन जमुना रे उजाणी उठिला काहींकी। काहीं केउ दूर देशर मंजू मुरली पिंगला को सुना जिबारु मंजू मुरली बा श्रीकृष्णंकर जो मुरली बा वंशी शब्द यदि पिंगला को सुना जिबारु ता जीवनर जीवना रे जुआ उजाणी उठिछि बोली कहा जाइछि। बंधुम प्रेम सिंधु किए केउ प्रसंग रे कहिसंती। पिंगलार दिव्य चेतना जागृत हैला परे से प्रेमर धन को भेटिबो। ए प्रेमर धन किए पिला माने ए प्रेमर धन हेउचंती भगवान। से प्रेमर धन को भेटिबो सेई बंधु सेई प्रेमर बंधु जे कि ता जीवनर प्रेमर सिंधु तांकरी चरण तले निजर जीवन को समर्पण करिदेव बोली कहिछि पिंगला। रिक्त ए मोर सुक्ति गौरवे फलिछि मुक्ता फल
ଏ କଥା କିଏ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଛି? ଏ କଥା ପିଙ୍ଗଳା କହିଛି ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଜନିତ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଏବଂ ବୈରାଗ୍ୟରୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଚେତନା ପିଙ୍ଗଳା ହୃଦୟରେ ଜାତ ହେବା ପରେ ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି ତା ପ୍ରାଣନାଥ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି ଓ ତାର ଶରୀର ରୂପୀ ଶାମୁକା ଗର୍ଭରେ ମୁକ୍ତାଫଳ ଫଳିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣନାଥ, ସେଇ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ କି? ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଜନିତ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଜାତ ହୋଇଛି, ବୈରାଗ୍ୟରୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଚେତନା ଜାତ ହୋଇଛି ପିଙ୍ଗଳା ମନରେ, ଏବଂ ପିଙ୍ଗଳା ନିଜ ଭିତରେ ନିଜ ପ୍ରାଣନାଥକୁ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିଛି ଏବଂ ତା ଶରୀର ରୂପୀ ଶାମୁକା ଗର୍ଭରେ ମୁକ୍ତା ଫଳିଛି ବୋଲି କହିଛି। କିଏ ପୁଣ୍ୟ ଜୀବନ ଭୁବନକୁ ପାପରେ ଭରିଦେଲେ। ପିଙ୍ଗଳା ବିଷମ ବିଷ ସୃଷ୍ଟି କରି ତାର ବିଷରୂପକ ତାପରେ ନିଜେ ଜଳିବା ସହିତ ଜଗତକୁ ଜାଳିଦେଲା। ମାନେ ସେଇ ପିଙ୍ଗଳା ନିଜ ଭିତରର ବିଷରୂପକ କୁ ଉଦ୍ଗାର କରି ସେ ନିଜେ ଜଳିବା ସହିତ ଜଗତକୁ ଜାଳିଲା। ତେଣୁ ପୁଣ୍ୟ ଓ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ତଥା ଭୁବନକୁ ପାପରେ ଭରିଦେଲା ବୋଲି କହିଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା 3 ନମ୍ବର ସମ୍ବଳିତ। ତେଣୁ ସବୁ 2 ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ 3 ନମ୍ବରରେ କବିତା ପିଙ୍ଗଳାର ଅଭିସାର କବି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ ବୋଲି ଲେଖିବ। ଏଟା ଲେଖିବା ନିହାତି ଦରକାର ନାଇଁ କି? ତେଣୁ ଲେଖା ଓ ଲେଖକଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତର ଦେବ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଯାଉଅଛି ଆଜି ଜୀବନର ମମ ପ୍ରିୟତମ ଅଭିସାରେ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି? ପିଙ୍ଗଳା ମନରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବତ ସତ୍ତା ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତି ଆସିଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତି ଆସିଛି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରେମ ବଢ଼ିଛି, ସେତେବେଳେ ସବୁଆଡ଼େ ସେ ସୁମଧୁର ସ୍ପର୍ଶ ଅନୁଭବ କରିଛି। ତା ଦେହରେ ଦେଖାଯାଇଛି ପୁଲକିତ ଭାବ। ସେ ଶୁଣିପାରିଛି ମଞ୍ଜୁଳ ମୁରଲୀ ଧ୍ୱନି, ସେହି ବଂଶୀର ଧ୍ୱନି ଶୁଣିପାରିଛି। ଫଳରେ ତାର ଜୀବନର ଯମୁନାରେ ଉଜାଣି ରହିଛି ଏବଂ ଜାଗତିକ ବନ୍ଧନରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରିୟ ପରମ କିଏ? ସେହି ଭଗବାନଙ୍କ ଅଭିସାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ସଚେତନ ପିଙ୍ଗଳା ତାର ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର କିପରି ପୂଜା ଆରତି କରିବ ବୋଲି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପିଙ୍ଗଳା ଯେତେବେଳେ 12 ବିଳାସିନୀ ନ ହୋଇ ପ୍ରେମର ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ସାଜିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ 12 ବିଳାସିନୀ ହେଇନାହିଁ, ପ୍ରେମର ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ସାଜିଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜର କଳୁଷ କାଳିମାକୁ ଲୋତକ ଜଳରେ ଧୋଇ ଦେଇଛି, ନିଜର ଯୌବନ ଧନକୁ ରୂପ ପସରାରେ ପ୍ରୀତି ଅନଳରେ ଜାଳି ନେଇ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କ ପାଇଁ ଆରତି ଧୂପ ସଜାଡ଼ିଛି। ଆପଣାର ଘୃଣ୍ୟ ଜୀବନକୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ପିଙ୍ଗଳାର ଅନୁଭୂତିକୁ କବି କିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଘୃଣ୍ୟ ଜୀବନରୁ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇଛି। ଆପଣାର ଘୃଣ୍ୟ ଜୀବନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ପିଙ୍ଗଳା ଅତୀତ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ଅନୁତାପ କରିଛି। ସେ ଅନୁତାପରେ ନିଜକୁ ସେ ସରଗର ଅମର କନ୍ୟା, ନାରୀ ଓ ଦେବୀ ବୋଲି ମନେ କରିଛି। ତା ହୃଦୟରେ ନିନାଦିତ ହୋଇଛି ମଞ୍ଜୁଳ ମୁରଲୀ ଧ୍ୱନି। ସେ ପତିତ ପାବନ ବନ୍ଧୁକୁ ପରଶମଣି ଭାବି ମନେ କରି, ସେ ପତିତ ପାବନ ବନ୍ଧୁ କିଏ? ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ରୂପେ ପରଶମଣି ଭାବେ ମନେ କରି ତା ଅଙ୍ଗକୁ ପବିତ୍ର କରିବ ବୋଲି ବିଚାର କରିଛି। ତେଣୁ ପିଙ୍ଗଳାର ମନରେ କାହିଁକି ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ ଜାତ ହେଲା? ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଧନୀ ପୁତ୍ରଟି ସଂକେତ ଦେଇଥିଲା, ଆସିବ ବୋଲି ସଂକେତ ଦେଇଥିଲା। ରାତ୍ରିରେ ନ ଆସିବାରୁ ପିଙ୍ଗଳା ମନରେ ହତାଶିଆ ଭାବ ଜାତ ହୋଇଛି ଏବଂ ପିଙ୍ଗଳା ସେ ହତାଶରୁ ତାର ଦେଖାଯାଇଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉତ୍ତରଣ। ସେହି ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉତ୍ତରଣ ଆସିଛି। ତା ହୃଦୟରେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି ଏବଂ ମନେ ମନେ ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି ତା ଶରୀର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା, ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉତ୍ତରଣ, ତା ମନରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି। ମରତ ପଥର ଅମର ବନ୍ଧୁକୁ ଲାଭ କରିବା ପରେ ପିଙ୍ଗଳା ଜୀବନରେ କ'ଣ ସବୁ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି। ମରତ ପଥର ଅମର ବନ୍ଧୁକୁ ଲାଭ କରିବା ପରେ ପିଙ୍ଗଳା ଜୀବନରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି। ସେ ପୂର୍ବ ଭଳି ବାରବଧୂ ଭାବରେ ପ୍ରୀତି ଅଭିନୟ କରିବ ନାହିଁ, ରାତିସାରା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଫୁଲ ସେଜ ସଜାଇବ ନାହିଁ କିମ୍ବା କେଳି ଧୂପ ଜାଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି। ପିଙ୍ଗଳାର ବିଫଳ ଜୀବନ ସଫଳ ହେଲା ବୋଲି ସେ କିପରି ମନେ କରିଛି? ନା ଧନୀପୁତ୍ର ନ ଆସିବାରୁ ପିଙ୍ଗଳା ମନରେ ଆସିଥିଲା ପରିବର୍ତ୍ତନ। ନାଇଁ, ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଥିଲା ତା ପଥରେ ତା ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି ଅନ୍ତର ବିମୋହନ ସତ୍ତା। ପୂର୍ବରୁ ସେ ବାରବଧୂ ଭାବରେ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ କେଳି ଧୂପ ଜାଳୁଥିଲା, ନାଇଁ, ପ୍ରୀତିର ଅଭିନୟ କରୁଥିଲା। ସେଇଭଳି ଜୀବନ ବ୍ୟର୍ଥ ଜୀବନ, ନିରର୍ଥକ ଜୀବନ ଜାଣିପାରିଲା। ମନରେ ଅମର ବନ୍ଧୁଙ୍କର
ଅମର ବନ୍ଧୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନୁଭବ କଲା ପରେ ତାର ବିଫଳ ଜୀବନ ସଫଳ ହେଲା ବୋଲି ସେ ମନେ କରିଛି। ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପିଙ୍ଗଳା ପ୍ରକୃତିକୁ କିପରି ଅନୁଭବ କରିଛି। ପିଙ୍ଗଳା ମନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ଏବଂ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉତ୍ତରଣ ହେଲା ପରେ ଦେହ ଅପେକ୍ଷା ବିଦେହ, ବିଦେହ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? ଦେହ ଭିତରେ ଯିଏ ଅବସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଦେହ, ସେଇ ସତ୍ତା, ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ତା, ସେଇ ଚେତନ ସତ୍ତା, ସତ୍ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରିଛି। ଧରଣୀର ପରିବେଶ ତା ପାଇଁ ହୋଇଛି ମୁଲାୟମ। ଗଗନର ବା ଆକାଶର ଇନ୍ଦୁ ଓ ତାରକା ରାଶି ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ତାରକା ରାଶି ମୁଗ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟିରେ ହସୁଥିଲା ଭଳି ତାକୁ ମନେ ହୋଇଛି। ସବୁଆଡ଼େ ଯେଭଳି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଧୀର ସମୀରର ଶୀତଳତା ଅନୁଭବ ହୋଇଛି ବୋଲି ପିଙ୍ଗଳା ଭାବିଛି। ନାଇଁ, କେତେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିଛି ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା, ସେଇ ମନ। ଯଦି ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାରେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ବାରବଧୂ ନିଶ୍ଚୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନାରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ, ପବିତ୍ର ହେଇପାରିବ, ଅପବିତ୍ର ପବିତ୍ର ହେଇପାରିବ। ରହିଲି ପିଲାମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।